Peace be upon you, third grade students, Translation Department, College of Arts at Iraq University. This is your instructor Dr. Ibrahim Al-Bati. I'll be giving you a new lecture with regard to consecutive interpreting subject. It's about interpreting British Prime Minister's interview. Before dealing with the interpretation process, we are going to present to you the interview, and then we're going to explain the steps required for interpreting this English-speaking video into Arabic. What do you do to relax? What do you do to switch off? I like to paint, or I make things. I like to. What do you make? I have a thing where I make models of. When I was in London, when Mayor of London, we built I make buses. You make models of buses? I make models of buses. So they're going to be in Downing Street? So what I do, no, what I don't make models of buses, but what I make is, I get old, wooden crates. Yeah. Right? And then I paint them. And they have two suppose it's a box that's been used to contain two wine bottles, right? Right. And it will have a dividing thing. Yeah. And I turn it into a bus, and I put passengers. You really want to know this? You're making buses. You're making cardboard buses. That's what you do to enjoy yourself. I paint the passengers enjoying themselves. Okay, great. On the wonderful bus. Great. After watching the video, I'm going to explain the most important steps required for interpreting this English-speaking video into Arabic consecutively. بعد مشاهدة هذا المقطع الفيديوي الخاص باللقاء الذي أجرته صحيفة الجارديان البريطانية مع رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون، نقدم لكم الخطوات اللازمة لترجمة هذا المقطع. Taking notes. طبعا taking notes is considered to be the most important step, and third grade students should give extra attention to taking notes process due to its importance in shaping the target language version of interpreting, and this interpreting should be very important. Besides, this interview is of two characters, each one has his own style, therefore interpreters must write down the most significant terms in the target language. طبعا كتابة الملاحظات أهم شيء في الترجمة التعاقبية، وعلى الطلبة أكرر هذا مرارا وتكرارا، وكل محاضرة أكرر هذا الكلام. على الطالب في المرحلة الثالثة أن يعي ذلك، وعليه أن يستخدم هذه النظرية بأسلوب واضح جدا. وهنا في هذه اللقاء الذي قد شاهدناه قبل قليل يوجد شخصان، الشخص الأول هو المتحدث المقدم، والشخص الآخر هو رئيس الوزراء، الشخص الذي يجرى معه اللقاء. لكل شخص أسلوبه ونبرته وطريقته في الكلام، فعلة وتكرارية. طبعا توجد كلمات مكررة اليوم هنا، على الطالب أن يعي هذا الشيء جيدا، وعليه ماذا؟ عليه أن يكتب الملاحظات المطلوبة باللغة العربية. هنا يتحدث المتحدث الأول والثاني باللغة الإنجليزية، ولكن على المترجم هنا التعاقبي طالب المرحلة الثالثة أن يكتب الملاحظات هنا الأفكار المختزلة على شكل كلمات باللغة العربية في دفتر الملاحظات. من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون عملية الترجمة إلى اللغة العربية سهلة عن طريق ترابط هذه الكلمات المكتوبة والأفكار التي خزنها في ذاكرته القصيرة. The theme of the interview. فكرة اللقاء. It's about the Guardian newspaper interview with UK Prime Minister Boris Johnson. The interviewer asks the interviewee about how does he spend his leisure time. فكرة اللقاء تكمن بالآتي: صحيفة الجارديان تجري اللقاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ويسأل المقدم رئيس الوزراء عن كيفية قضائه وقت فراغه. The speed of the interview. The speed of the interviewer's speech is fast. This is not the case with Johnson because he speaks slowly. طبعا احنا سرعة الخطاب، سرعة الكلام، وجدنا تباين اليوم ما بين المتحدث الأول والمتحدث الثاني. المتحدث الأول مقدم صحيفة الجارديان يتحدث بسرعة جدا وكما لاحظتم اليوم، ورئيس الوزراء البريطاني يتحدث وفي طريقة كلامه توقفات كثيرة، فيتحدث المتحدث الأول بسرعة والمتحدث الثاني رئيس الوزراء ببطء، فعلى المترجم أن
يأخذ هذا الموضوع نظرا للاعتبار أثناء الترجمة التعاقبية. The clarity of the voice. نقاء الصوت. The voices of both the presenter and Prime Minister are crystal clear. It's worth noting that there is no external thing impacting the clarity of the speeches. طبعا وضوح الصوت صوت كل المتحدث الأول والثاني واضح جدا، وضوح الشمس. ومن الجدير بالذكر لا توجد أي مؤثرات خارجية تؤثر على نقاء الصوت هنا، فيستطيع المترجم انتهاز هذه الفرصة وترجمة على نحو جيد لعدم وجود أي مؤثر خارجي يؤثر على نقاء الصوت. The style of the interview. أسلوب اللقاء. The style of the Guardian newspaper interviewer is informal because he uses words like yeah, gonna, while UK Prime Minister's style is formal because he speaks in the English language standard. كما تلاحظون طلابنا الأعزاء، يوجد أسلوب المتحدث الأول يختلف عن أسلوب المتحدث الثاني في هذا اللقاء. أسلوب المقدم أسلوب غير رسمي، يتحدث ويتكلم بألفاظ دارجة مثل كلمة yeah، gonna. هذه كلمات غير قواعدية، غير مستخدمة في الأسلوب القواعدي الرسمي، فبدل من أن تقول yeah تستطيع أن تقول yes، وكلمة going to. بينما يتحدث رئيس الوزراء البريطاني اليوم بوريس جونسون بأسلوب رسمي ويتحدث باللغة الإنجليزية الرسمية أو الفصحى. The pauses of the interview. التوقفات التي توقفها المتحدث الأول والثاني. There are so many pauses in the body of the interview. Therefore, interpreters in question can get extra benefits from the pauses made by the speaker by taking as many notes as possible. طبعا توجد الكثير من التوقفات في متن هذا اللقاء، ويستطيع المترجم التعاقبي استغلال هذه التوقفات في كتابة أكبر عدد ممكن من الملاحظات المفيدة في دفتر ملاحظاته باللغة العربية. The employment of foreign vocabulary. There is no use of foreign vocabulary in the body of the interview. For this reason, interpreters face no challenge when it comes to nature of the orientation of interpreting because it's from English into Arabic. طبعا لا يوجد أي استخدامات لأي كلمات أجنبية داخل هذا اللقاء الإنجليزي، فلا يستخدم عبارة فرنسية أو إيطالية وحتى عربية، فهي التوجه الترجمي يكون واضح جدا الآن للمترجم، فهي ترجمة لقاء صحفي باللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية دون وجود أي شائبة في متن هذا اللقاء الذي قدم لكم قبل قليل. The intonation of the interview. نبرة خطاب اللقاء. The intonation of the interviewee is variable. طبعا طبيعة خطاب رئيس الوزراء اليوم متغيرة نبرة صوته. This is why third grade student must follow speaker's intonation in interpreting the speech into Arabic so as to make it an acceptable version. لأنه يتحدث بهدوء في البداية on a wonderful bus بطريقة عالية، فعلى المترجم التعاقبي هنا أن يأخذ هذا الموضوع نظرا للاعتبار أثناء هذه الترجمة إلى اللغة العربية. Redundant words. العبارات التي فيها أو الكلمات التي فيها إسهاب وإطناب. There are some redundant words and expressions found in the body of the speech. طبعا توجد بعض الكلمات والعبارات التي فيها إسهاب وإطناب داخل هذا الخطاب، مثل interviewer عندما ذكر المتحدث الأول relax and switch off. طبعا طلابنا الأعزاء relax معناه يسترخي، switch off مو معناه يطفئ. هذه عبارة غير رسمية استخدمت هنا اليوم للإشارة إلى يسترخي أو يستجم أو يرتاح، فبدلا من أن تقول relax and switch off يسترخي ويرتاح، نستطيع أن نقول يسترخي كافي في الترجمة التعاقبية. إذن كلمة relax هي مشابهة ل switch off. عندك interviewer ورئيس الوزراء ذكروا make models of buses، كل منهما ذكر عبارة make models of buses، فبدل من أن تصنع نماذج من الحافلات، بدل من أن تقول تصنع نماذج من الحافلات مرتين، عندما سأله مثلا سأله المتحدث رئيس الوزراء ماذا تفعل في وقت فراغ what do you do in your leisure time مثلا or in your free time، يقول I make models of buses. هو إيش قال المتحدث الأول المقدم make models of buses، يعني أصنع مثلا نماذج حافلات. هذا كافي، لا يحتاج أن تتكرر هذا الكلام من جديد لأنه يصير تكرارية. Interviewer you are making buses
Then he said you are making cardboard buses. المقدم هم ذكر إذا أنت تصنع الحافلات، وبعد إذن ماذا قال؟ تصنع الحافلات المصنوعة من الورق المقوى. فأنت بما أنه هاي ترجمة تعاقبية وأنت عندك وقت أن تسمع هذا الكلام، تستطيع أن تكتب الملاحظات. فبدل ما أن تقول أو تقول عفوا you are making buses، تستطيع أن تقول وتكتفي ب you are making cardboard buses. تستطيع أن تقول أنت تصنع حافلات، نماذج من الحافلات المصنوعة من الورق المقوى كافية بدل من أن تكرر هذه العبارة مرتين. إذن consecutive interpreters must interpret one out of two of these redundant expressions so as to make their interpreting well knitted. على المترجم التعاقبي هنا أن يترجم واحدة من أصل اثنين من تلك العبارات المذكورة أعلاه لكي يجعل من ترجمته محبوكة جيدا. نأتي إلى the most important words and expressions of the interview with their Arabic translations. relax معناها يسترخي، switch off معناها يرتاح هنا. طبعا switch off معناها يرتاح هنا في هذا النص، لكن switch off معناها يطفئ. مثلا switch off your cell phones، اطفئوها واتفكوا الجوال، فهناك معناه مختلف. هنا switch off معناها يرتاح. أنا أتكلم حسب سياق اللقاء. طلبتنا الأعزاء models معناها نماذج، buses معناها حافلات، داونينج ستريت معناها شنو؟ منطقة داونينج ستريت يعني شارع داونينج. منطقة داونينج ستريت هي المنطقة التي يعيش فيها رئيس الوزراء البريطاني في المملكة المتحدة. old wooden crates صناديق خشبية قديمة. dividing thing يعني الفاصل أو القطعة الفاصلة. dividing thing. I turn it into bus، أحولها إلى حافلة. وعندك passengers معناها مسافرون، وcardboard buses يعني حافلات مصنوعة من الورق المقوى. لازم أنت توضحها هنا لأنه يتطلب منك توضيح، لذلك أكون هذه إضافات. enjoying themselves يستمتعوا بوقتهم. وبهذا قد وصلنا إلى نهاية المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.